न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल बीजेपी दी। बीजेपी अज पंजाब दे राजपाल नूं मिली है। बीजेपी दा एक वफद पंजाब भाजपा दे आगू राजपाल दे नाल मुलाकात करन पहुंचे। सोम प्रकाश जिहड़े केंद्रीय राज मंत्री ने, मदन मोहन मित्तल साबका मिनिस्टर, सुभाष शर्मा, केडी भंडारी ये वफद दे विच मौजूद रहे। भाजपा वालों पंजाब च कानून व्यवस्था का मुद्दा चुक्या गया। अश्विनी शर्मा ते भाजपा उम्मीदवारों ते पिछले दिनी हुए हमले की शिकायत की गई। बीजेपी आगुआ ने कहा कि अजिहे हालात अतवाद वेले भी नहीं देखे। कई उम्मीदवारों नूं नामजदगी पत्र तक नहीं भरन दिते गए। कई उम्मीदवारों के पेपर रद्द कर दिते गए। किसानी अंदोलन की आड़ च लोकतंत्र का कान किया जा रहा है। राजपाल तो केंद्र नूं रिपोर्ट भेजण की मांग की गई। बीजेपी नेतावां ने कहा कि किसानां दे नाल सरकार गलबात दे लई तैयार है। सो अज एक वफद जिहड़ा पंजाब दे राजपाल नूं मिलिया सी। पंजाब दे राजपाल वीपी सिंह बदनौर नूं बकायदा एक मंग पत्र दिता गया पंजाब भाजपा दे वफद वालों, जिस च केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने इस वफद की अगवाई की। बुरी तरह डगमगा चुका है और सरकार का कोई ना इलैक्शन कमीशन तो संभालिया गया, ना सरकार कुछ कर रही है। बहुत निंदणयोग गल है। इसे करके गवर्नर साहब को अज बेनती करना आए हैं कि जिस ढंग नाल इलैक्शन हो रही है, पहला कदे भी इस लैवल के लो लैवल नहीं होया। साढ़े पंजाब की पिरत बहुत अच्छी है, इलैक्शन साफ सुथरी आउंदियां, पर इस बार तो हद हो गई। किसानी का एक मुकाटा पा के जिहड़े गलत इलैक्शन पार्टियां के लोग और बदनाम कर रहे हैं। जो वक्री गल है, जो किसानों ने जो करना वो अपना करनगे, कोई गल नहीं। डेमोक्रेटिक जो करना हर एक का हक है, वो बारे असीं कुछ नहीं कहना। पर अज जी इलैक्शन की गल कर रहे हैं, इलैक्शन का ठीक ठाक फेयर एंड फेयर इलैक्शन होनी चाहिए। जब विरोध वो कोई गल नहीं है। जिस तरह ना सुइसाइड किया है वो बहुत निंदणयोग गल है। वो सामने है। उन्होंने जिस लेडी के हसबैंड नूं तंग भी किया गया, कुटिया भी, मारिया भी गया, वो डर के सुइसाइड कर लिया। गवर्नर के पास आपने मुद्दा उठाया सुसाइड का? सारे मुद्दे उठाए ने, सारे मुद्दे उठाए। गवर्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने क्या चीफ मिनिस्टर भी टेकअप करांगे, इलैक्शन कमिश्नर भी टेकअप करांगे। ते उधर सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार अते चोण कमिशन ते सवाल चक्के ने। उन्होंने कहा है कि सब तो निकम्मा चोण कमिशन कांग्रेस दी गोदी च बैठा है। 7-8 महीने बाद गुंडागर्दी का असीं जवाब देवांगे। ये गल सुखबीर बादल वालों कही गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों शरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। बुजुर्ग महिला ते लड़के दे कातल शरेआम घूम रहे ने। पुलिस वालों कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ये गल अज सुखबीर बादल वालों जलालाबाद च कही गई। कतल करता एसपीपी दा उस तो बाद ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਤ ਤੋੜ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਐਜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੱਖ ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। 17 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। 17 ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਜੀਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰੇਆਮ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜੋ ਸੁਸਤੀ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸੁਸਤੀ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। किसान मजदूर खपतकार ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰगामा भी हुआ। पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਿਤੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੋਭੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं कैसे विश्वास करें, जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके इस कानून को हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते हैं क्लॉज बाई क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे? जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात। उन्होंने बोला कि पवित्र तो इसलिए कहा
क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा, हमारे से कोई लिहाज नहीं की। नहीं हाले कोई नहीं, सरकार कहीं जाती है, कोई प्रधानमंत्री कहना मैं एक काल दूर हाँ, सानू ਉਹਦਾ नंबर ही नहीं कोई दसदा कितने काल करिए। क्या आपकी तरफ से पहल होगी? नहीं, सरकार की ड्यूटी है, सरकार भजी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ एक दिन नहीं कहा। तो क्या लगता है कि अब आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने, आपको लगता है कि होगा या देखो हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा, लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है, वो कब बुलाती है, कब। ये आपका विचार है, वो हर रोज़ कहते हैं कि जो फैसला करेगा सिंघू बॉर्डर पे बैठी लीडरशिप करेगी, और वो कहता है राजेवाल मेरा लीडर है, बार बार कहता है मैं जो ये फैसला करेंगे, ये आपको नहीं सुना। इकट्ठे सभी इकट्ठे, इसमें कोई दो राय। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, 2 ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ 5.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਲੇਟ ਜਾਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਰੀਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਕਰਾਓਗੇ? ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਾਰਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के
48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਸਾ ਤਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਮਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗੁਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਨੀ ਦਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਮਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਮਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की जा चुकी है पर अजय तक इसका कोई भी असर नजर नहीं आया। और यहाँ पे बुरा हाल इतना हो रखा है, कहाँ से आएगी बारात? यहाँ पे सीवर के गड्ढे खुदे पड़े हैं, कोई यहाँ पे गिर गया, बच्चा गिर गया, कोई बुजुर्ग आ रहा है वो गिर गया, तो हम कैसे शादी करेंगे कि उनको संभालते फिरेंगे? और अभी मेरी शादी की मैं प्रिपरेशन करूँगी, यहाँ पे मैं ट्वीट ही करती रहूँ। वो तो मैंने लास्ट एकदम फाइनल वो दिया था कि मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ CMO करने की कि क्या होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। 16 तारीख ਨੂੰ ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਘਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्या मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए, एक तो गली भर रखे फुल और सीवर ओवरफ्लो रखे हैं। अब वो तो चलो पहले तो सबने करा तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अब ये 16 फरवरी की मेरी लड़की की बारात आने वाली है। कार्य मेरे वहाँ 14 तारीख से शुरू है, तो बताइए सर ये दिल्ली से बारात आ रही है, मेहमान लोग आएंगे, कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से, कैसे आएंगे बताइए इस पानी में? हमें तो आदत है यहाँ की, चलो हम बच के निकल सकते, लेकिन जो बाहर का बंदा आएगा वो कैसे आएगा यहाँ पर? वो गिर सकता है, बच्चे हैं साथ में। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ SDO ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। जी सर, रास्ता तो हर साल ही ख़राब हो जाता है और हर साल ही इसकी समस्या बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमारे वार्ड 5 में सीवर लाइन कुछ डली नहीं है, जो डली हुई है वो डंप पड़ी हुई है, नालियों का कोई पानी का समाधान नहीं है। वार्ड 5 की पार्षद साहिबा को इतना होश नहीं है कि 4 सालों में इस पॉकेट को बार बार हर साल समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के इसकी समस्या का समाधान किया जाता। ऐसा कुछ नहीं है, इवन वो तो यहाँ पर आते नहीं है देखने। ਕਾਮਨੀ ਦੇ CM ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਗੌਤਮ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला वापरिया। एक बुजुर्ग की मौत हुई है। पूरा मामला की है इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने।
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 55 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਟੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ, ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਜੀ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।